Today we are going to study about the topic the relationship between the TRAR and MR. In this, the TRAR MR is nothing but total revenue, average revenue and marginal revenue. We already studied the meaning of total revenue, average revenue and marginal revenue. Can any of you tell me what is the meaning of average revenue? So can anyone answer me the meaning of average revenue? So average revenue, what does it mean? Average revenue, amount of revenue per unit sold. Very good. So average revenue is the revenue which is earned by one single commodity, the revenue of per unit of a output. We will call it as a average revenue. Very good. Then what is the meaning of marginal revenue? What is the meaning of marginal revenue? Yes, the marginal revenue is the revenue increase in the total revenue for unit increase in the firm's output. When the output increases, the revenue which are earned by that additional unit, we will call it as a marginal revenue. So there is a difference between average revenue and marginal revenue. I hope you are clear with this concept. So today we are going to study about the relationship between the total revenue, average revenue and marginal revenue. So you have studied both the point, first point and second point already you know. So when it comes to the first point, what it will explain? It explains that the total revenue curve is a straight positively sloping curve. That means the total revenue, when the output is increasing, the total revenue also goes on increasing. That's why it is having positive slope. When it comes to second point, it explains that when TR is increases, TR means total revenue increases, the same portion as increase in the output sold. So this point I was explaining you yesterday. So what does it mean? When your total revenue increases, that means your output also increasing in that same portion. When your output is increasing 10%, your total revenue also increases for 10%. When your output is increases for 50%, your total revenue also increases for 50%. So when we are producing at first set, we are producing 10 commodities or 10 output. That time our revenue will be 10. So now in second set, we are producing again 10 units. So that means 10 plus 10. So how much it will come? 10 plus 10, it is going to be 20. That time the revenue also increases in the same amount. So the revenue will be 20. Now imagine you are going to produce already 20 output you have been produced. Now you are going to add another 20 output. So how much it will be? 40. So how much total revenue will be? So my question is, how much total revenue will you get when you are increasing your output? Yes, very good. You will get total revenue as 40. Okay. So that is what explained in the second point. Now let us move towards the third point. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ? ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಎನಿವನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಟ್?
So have you understood the first and second point? First ಮತ್ತೆ second point ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಬ್ಬನಿಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಉಳಿದವರು ಏನು ಮಲಗಿದ್ದೀರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ? Okay, second point repeat ಮಾಡಬೇಕು. Okay. So in second point, it explains that total revenue increases in the same proportion as increase in output sold. How much output you are going to increase, equal to that the revenue is going to be increased. So ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಆ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ 10 ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಕೂಡ 10 ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ 50ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ರೆವೆನ್ಯೂ 50ಗೆ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದೇ ರೇಂಜ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. I hope you are clear. Okay, today we are going to study about the third and fourth point. So average revenue is a horizontal line parallel to the x-axis. So if you seen the graph, I told you to draw the graph and keep it along with you. So you can check in your graph when it comes to average revenue, it is a horizontal parallel to the x-axis. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವತ್ತು ಜಾಯಿನ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎರಡು ಲೈನ್ ಕೂಡ ನಡುವಿನ ಇರುವ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. It is not going to be increase or reduce. That we will call it as a parallel. When it comes to average revenue, the average revenue is parallel to the OX axis. So if you draw the graph, if it is a OX axis, so this will be your average revenue, which is a parallel to the OX axis. It coincides with the price line or the demand curve. So it also explained about the marginal revenue also comes here, and which is equal to the price, which is equal to demand. So here I explained why it is equal to price and why it is equal to demand, which you already know. So ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈ ಇಂದ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎವರೇಜ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ horizontal straight line which is parallel to the OX axis, and it comes the same line for the marginal revenue as well as to denote price and demand. So price, demand, average revenue ಮತ್ತೆ marginal revenue ನಾವು ಒಂದೇ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾರ ಕರ್ವ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, OX axis ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ marginal revenue is also a horizontal line parallel to the x axis. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿನ್ಸ್ average revenue is constant, so ಇದು ಯಾವತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಎವರೇಜ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎವರೇಜ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದ್ಸತಿ ಮೇಲೆಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುದು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡೌನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗೋದು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗೋದು, ಇಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಸ್ಲೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕರ್ವ್. ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕರ್ವ್ coincides. So coincides is nothing but which comes together with the average revenue curve such that P is equal to D is equal to AR and which is equal to MR. So which you already know.
ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕನ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೀಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಕರ್ವ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆನೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದರ ಮೇಲೆನೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದರ ಮೇಲೆನೆ ಎವರೇಜ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕರ್ವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೇನೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕರ್ವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಗಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಮಾಂಡ್ which is equal to average revenue and which is equal to marginal revenue. ಈ ನಾಲ್ಕು ಏನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗೆ ಬರುವಾಗ ಈ ನಾಲ್ಕು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚೇಂಜಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಮೂರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ? ಪ್ರೈಸ್, ಎವರೇಜ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಈ ಮೂರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಈವನ್ ಟೇಬಲ್ ಜೊತೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆಗ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಓಕೆ. ಸೊ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬರುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಖಾಲಿ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗೆ ಬರುವಾಗ ಅಥವಾ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೀಗೇನೆ ನಾವು ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಗ್ರಾಫ್ ಇಂದ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕರ್ವ್ಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು 4-5 ಕರ್ವ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಯರ್ಲಿ 3, 4, 5, 6 ಅಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ನಾವು ವೆದರ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೈನ್ which we already studied about the price line and total revenue under perfect competition. I said it is a horizontal line which is parallel to the OX axis, which you have studied. So and you know the formula to calculate the total revenue also. How we will calculate the total revenue? P into Q. P into Q is nothing but price into quantity. At what price the output have been sold into the output. So here price also you can tell price is equal to, here the price is equal to the MRP rate at which price you are selling those commodity on the market. Now we are going to study about the profit maximization. So profit maximization, so you know the meaning of profit maximization. If we considered any industry, any firm or any sellers, why he will go for a market to sell his commodity to earn maximum profit. Any producer, he will produce the output to earn the maximum profit. Every businessman work to gain the maximum profit. A firm produces and sells a certain amount of goods. A certain amount of goods means it have its calculation, how much goods they are going to produce and how much goods they are going to sell. How you will have a count? You can see the balance sheet or stock verification. Through that, one industry or one firm will know how much commodity they bought and sold or they produced and
sold in the market. The firm profit is denoted by pi. So when it comes to economics, we will denote the profit by using pi. So this is the symbol to represent the profit. Is defined to be the difference between its total revenue and its total cost of production. So how we will get the pi or the profit? By deducting total cost from the total revenue. So I said in the starting of the 4th chapter, the total revenue is not a profit contained. So total revenue will not represent you how much profit that earned by one industry. So total revenue ಏನಿದೆ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂದಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕರ್ಸಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ವೇಜ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪ್ಲಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರೆವೆನ್ಯೂ ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಉಳಿತದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. A firm wish to maximize its profit. So ಯಾವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿ, the motive of that industry to earn profit. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾ ಈ 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಈ 3 ಕಂಡೀಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಥ್ರೂ ಔಟ್ 4th, 5th, 6th 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಖಾಲಿ ಈ 3 ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಈ 3 ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. The firm would like to identify the quantity Q0 at which its profit are maximized. So ಇಲ್ಲಿ Q0 ಏನಿದೆ, it is nothing but it is a symbol to represent the or to identify the profit maximization. ಸೊ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಖಾಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ, ಬಿ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಝೆಡ್, ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ Q0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ನೀವು ಈ Q0 ನ ಬದಲು ಯಾವುದು ನಂಬರ್, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಿಕಲ್, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ Q0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ Q0 is nothing but I used one letter to identify or to make our explanation easier. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದು. ಸೊ ಇದೇ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ದ ಫರ್ಮ್ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಅದಕ್ಕೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ Q0 ಇಸ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ Q0 ದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಆ Q0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ Q0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ Q0 ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು Q0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ Q0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ Q0 is nothing but the maximum ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು Q0 ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, Q0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದಂತ ಹೇಳಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೊಂದು ನಾನು ಗ್ರಾಫ್ ತೋರಿಸ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, 2 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 3,
4. ಈಗ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ Q0 ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ Q0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು? Q0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ Q0? ಮಲಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ರು? Q0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು Q0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆ Q0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆದರ್ ಆಡಿಬಲ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್? ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಂದು. ಸೊ ಜಬಿಯುಲ್ಲಾ, ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಮೀ? ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ Q0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ Q0 ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಆ ಫರ್ಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟಾ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು Q0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಯಾಕೆ Q0 ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್, by definition then at any quantity other than 0, so other than Q0 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The firms profit are less than Q0. ಸೊ ನಾವು Q0 ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ Q0 ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ Q0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 100 ಆಗಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 90 ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 10 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 0 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ -20 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು 100 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ Q0? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ Q0 ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಟ್ Q0. ಆ Q0 ದಲ್ಲಿ 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ, ಈ 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು Q0 ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಈ 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ A, B, C, D ಅಂತ ಹೇಳಿ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೋದ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ A, B, C, D ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ABCD ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು A ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆ A ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ 2 ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಕಂಡೀಷನ್, ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಕಂಡೀಷನ್, ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ 0 ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು?
we can choose which point. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ? Yes, we can choose only C. We can't choose A, B, D. ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆ ನಾವೆಂತ ಹೇಳೋದು, ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಆ 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ Q0. ಸೊ ಈ C ಅನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q0. So what are these 3 conditions? So first one, the price P must equal to MC. So first point ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ವ್ ಅನ್ನು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ that will be equal. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನ್ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಉಂಟು, ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್? ದ ಪ್ರೈಸ್ ಪಿ ಮಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಈ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ ಆದ್ರೆ ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾರಿಗಾರು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ? ಸೊ ಎನಿವನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡೌಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, in first point it explains that your price should be equal to the marginal cost. Marginal cost and price should be equal. ಹೇಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, that time it will be equal. ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೈನ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು OX ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ OY ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನ್, ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ ಯಾವಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು? ಯಾವಾಗ ಅದು P ಅನ್ನು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so if this is a marginal cost curve at point, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು A ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇದೊಂದು B ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್? ದ ಪ್ರೈಸ್ P ಮಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು MC. ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ 10 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ 10 ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ 20 ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? 20 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನಾನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಟ್ Q0. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಹೀಗಿದ್ರೆ ಈ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ A and this is a B. So A point, A ಗ್ರಾಫ್ ಏನು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟಾ, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟಾ? So what does it explain at graph A? So graph A represent increasing. Yes. What happening to the graph B? Graph B ಏನು represent ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? So or else I can draw this graph, whether it is increasing or decreasing. So yes, graph B is representing the decreasing scale.
ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನಾನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, Q0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ Q0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಾನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಟ್ Q0. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು, ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ. ಸೊ ಎ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಮ್ದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಕಂಡೀಷನ್, ದ ಪ್ರೈಸ್ ಪಿ ಮಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. 2 ಕೂಡ ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯ್ತಾ, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯ್ತಾ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನಾನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಟ್ Q0. ಇದು ಯಾವತ್ತು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಇದು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಯ್ತು ಈಗ ಯಾವ್ದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, Q0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಯಾವ್ದು ನಮ್ದು Q0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಏನಿದೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ Q0 ಪಾಯಿಂಟ್. ವೈ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಬೋತ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿತು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದು ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು, Q0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪಿ ಶುಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು MC, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ನಾನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಟ್ Q0 ಅಲ್ಲಿ ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಏನಾಗಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ? ನೋ, ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ our ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಫಾರ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ ದಿ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ದಿ ಎವರೇಜ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವತ್ತು ಎವರೇಜ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟಿನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ, ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇನ್ ದಿ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಎವರೇಜ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್, ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರೈಸ್ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಲೆಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎವರೇಜ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎವರೇಜ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ರೈಸ್ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಹೌದಾ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಇದೆನಾ? ಪ್ರೈಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎವರೇಜ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಎವರೇಜ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎವರೇಜ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಎವರೇಜ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾವ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎವರೇಜ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗಿಂತ? ಎವರೇಜ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗಿಂತ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು, ಎವರೇಜ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ 10 ಆಗಿದ್ರೆ
average variable cost, it can be go to 9, 8, 6, 5, 4 ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಎವರೇಜ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 11 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಎವರೇಜ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಇನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಈಗ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಎವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂದ. ಎವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗಿಂತ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ 11 ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 11, 12, 13, 20 ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ 10 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the price should be greater than average variable cost in the short run. In the long run, average cost should be greater than the price. Howda? No, it is not a proper. So which should be greater? The price should be greater. In the short run, the price should be greater than average variable cost. In the long run, price should be greater than the average cost. Short run irli, long run irli, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬೇಕು, average variable cost ಮತ್ತೆ average cost ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. This is what explained in the third point. So I hope you are clear. So time ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ 1 minute. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಓವರ್ ದಿ ಸೆಷನ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾ ಈ 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೆ ವಿತ್ ಗ್ರಾಫ್ನ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಆಗ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ರೀಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್. ಈ 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಗ್ರಾಫ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈ 3 ಕಂಡೀಷನ್ನಿಗೂ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್.